салом дӯстони азиз ва бинандаҳои доимии телевизиони тоҷикистон. шоми ҳар яки шумо ба хайру шодӣ бошад. ба дидори ҳам расидем дар нашри нави барномаи роҳи шаб. дӯстони азиз, гурӯҳи эҷодии барномаи роҳи шаб пайваста талош мекунад то ҷавонони соҳибкасбу соҳибистеъдодро пайдо намуда чеҳраи барнома интихоб намояд. мо пайваста дар ҷустуҷӯи ҷавонони соҳибкасб ҳастем. акнун дар нашри нави барнома боз атрофи як бонуи ҳунар сухан меравад. ин нафар ҳастанд сарояндаи шинохтаи кишвар Гуласал Пулотова. Истиқбол мегирем. шумо бахайр бошад. саломат бошад. хуб, ман дар оғоз бисёр мехоҳам донам ки Гуласал Пулотова чӣ гуна завқ пайдо кард то ки рӯи санъат биёяд. умуман киро дида хостед ки санъаткор шавед? Гуласал Пулотова медонед, санъат ба дили Гуласал Пулотова бо баробари хун ҷон гузаштааст. падари ман ҳофиз буданд, падари бузургворам Ғуломҷон Пулотов бисёр ҳофизи дар ҳамон солҳои худ машҳур буданд. вақте ки хурдсол будам, бисёр хурдсол будам, дар хонадони мо ҳама вақт суруд сароида мешуд, машқҳо мешуд бо ҳамроҳии навозандаҳошон. аз ҳамон хурдсолим ба дилам ҷо шудааст. чун дар оилаи санъаткор ба дунё омадед? албатта. ки маслиҳат дод ки шумо бояд санъаткор шавем? умуман чӣ гуна ҳамин раванд сурат гирифт то имрӯз? дар дили ман ба санъат шавқи бисёр доштам. асар баъд боғча меред, мактаб меред, вақте ки аз шумо суруд мепурсанд, як бор сурудсаро ё дар бораи ватан, дар бораи модар, вақте ки месароид як кас ё ашки шодӣ мерезад, ё як кас баҳра мегирад аз истеъдоди шумо. шукр ки баръакс нашудааст то ҳол. вақте ки ҳамон инсонҳое ки дар гирди шумо ҳастанд дар бораи шумо сухан мекунанд. овози хуб дорӣ, чеҳраи хуб дорӣ, санъаткор шавӣ, аз роҳи падар равӣ, бисёр хуб мешуд. ба фикрам ҳамин маслиҳатҳо буданд ки ман роҳи санъатро интихоб кардам. ва вақте ки падари бузургворам аз ҳаёт рафтанд, бисёр барвақт рафтанд, ман дар назди худ мақсад гузоштам ки ман ҳатман ҳофиза мешам, санъаткор мешам ки касби падарамро давом медиҳам, давомдиҳандаи касби падар мешам. баъдан аввалин суруд кадом буд ва дар кай садо додӣ суруд? умуман аввалин суруде ки шумо пешниҳоди биёндагон гардондед? аввалин суруди ман суруди модар буд. соли 2006 дар шаҳри хуҷанд албатта садо дода буд, дар саҳнаи калон. чӣ гуна баҳо гузоштанд? шунавандаи аввалин, чун суруди аввалин буд, шояд суруди шогирдона бошад. чӣ гуна баҳо гузоштанд шунавандаи суруд? албатта баҳои нағз гузоштам ки ман роҳи санъатро давом додам. бисёр маъқул шуд ва нағз пешвоз гирифтанд шунавандаҳои хай мухлисо гуфта наметавонам, унҷа оли мухлиси худамро надоштам. ман шунавандаҳои аввалини ман буданд дар унҷо. баъд устозои ман буданд ки ту метонӣ касро идомадӣ ин соҳаро. албатта худат ба боварӣ бисёр ҳосил кун ки аввалаш бисёр омӯз, бисёр ҳаракат кун ки дар саҳна худатро бисёр озод ҳис кунӣ. маслиҳатҳои устозо буданд, ёру дӯсто буд ва бисёр тамошо мекардам кадом ҳунармандое ки ман дӯст медорам бисёр чӣ тавр месароянд, чӣ тавр худошонро дар саҳна медоранд. хай оҳиста оҳиста ҳаракат карда истодаем. яъне ҳамин маслиҳатҳо шуморо роҳбаланд намуд ва шумо ин соҳаро интихоб кардед ва давом додед. чун оғози барнома аст, ман фикр мекунам бисёр ҷолиб мешавад дар оғози барнома як суруди худро пешниҳод кунед. чун вақте ки мо сароянда даъват намудаем, ҳатман бинандаҳои интизори суруд ҳастанд бо овози зинда. албатта. бовар кунед ҳофизо ҳар як сурудашонро дӯст медоранд, лекин дар қатори ҳамон сурудҳо албатта медонед бисёр азизтараш пайдо мешад ки ҳамон суруд ҳамон худи ҳунармандро ба мардум маърифӣ мекунад. ман дар бисёр барнома савол медодам ки
از میان سروداتون کدام سرود زیادتر دوست می‌داری؟ اونا میگفتن همش. چه خیلی شما خیال کردی هست در همه سو یک چیز زیادتر دوست می‌داری حتما. البته هست. کدام از سرود دوست داشته؟ سرود از همه دوست داشته من این سرود غزل است. غزل. یک پارچه اجرا میکنم. غزل سرا مستانه عالم شود دیوانه به لذتی گفتارت دنیای دل ویرانه غزل سرا مستانه عالم شود دیوانه به لذتی گفتارت دنیای دل ویرانه. بهترین. خب این سرود چگونه تولید یافته است؟ این سرود وقتی که من اول قاعده سرود تیار کنی این اول شعر آماده شدنش در کار بعد به شعر آهنگ البته قاعدهش همین است. لیکن وقتی که من همین آهنگ رو از یک آهنگساز گرفتم از یک دوست نزدیکم باور کنید خودم عاشق شدم اول به همین آهنگ. بعد به نزد استاد آذرخش رفتیم شیشتیم استاد میگن که چه خیلی موضوع شود چی نویسیم. من فکر کردم جدایی می نویسیم چه کنیم. خیلی شیشتن یک غزل سرا مستانه عالم شود دیوانه گفتن. من گفتم استاد جان دیوانه سرود کلمه من گفتم خوب نیکو سرود بعد استاد گفتن گلاسل جان همین چیزا خونید شما اگر یگان کسی که شما به همین کلماتان به سرود نمیشد یا نادرست است میگفته باشه بیایید به نزد من البته طرفگیری شما میشم گفتن. تو یگان نفر نگفتن؟ نگفتن. خیلی به فکرم به مردم عزیزم معقول شد همین سرود در کجایی که نباشم در اول همین سرود رو درخواست میکنم. شکر. در آغاز من وقتی که گفتم سرود پیشنهاد کردم شما گفتین زنده فناگرام رو چگونه قبول میکنید در حیات؟ من میخواید که در کنسرتو زنده سرود پیشنهاد کنید یا که طریق فناگرام؟ بسیاری حافظا وقتی که صحبت میشد من به فناگرام احتیاج ندارم یا زید هستم که به من معقول نیست. میخوام زنده سرایم. فناگرام هم جای خود را دارد. بعضی جایی هست که به فناگرام نمیشد. ما مجبور که در آنجا از فناگرام استفاده بریم وقتی که در ورزشگاه وقتی که کلیپ میشد. خودتون میدونید که بسیار ترقی کرده ایستاده است که تلویزیون ها هم کلیپ میکرهای حاضر زمان ما مجبور فناگرام استفاده نبریم نمیشد. خیلی جایی که من برنامه جایی زنده است. وقتی که در خدمت مردم میشید توی مرکه ها است البته ما هم میخواهیم که با آواز زنده اجرا کنیم و سرود رو مخلص خداوند رو پیدا کنیم. وقتی که خود هنرمند با آواز زنده اجرا میکنه انا همون وقت قائل کرده میتوند مخلص حقانی در همون وقت پیدا میشه. چقدر که قید کردید فناگرام جای خود رو داره در مثلا تورهای کلان باشد زیاده از 10,000 نفر باشد فناگرام لازم است. لیکن مثلا اگر ما مثال بیاریم تورهای خودمون رو زیاد مثلا اگر مشاهده کنیم زیاد نفران با طریق فناگرام پیشنهاد میکنن. اگر میدونید وقتی که خود زوک اپراتور پروفسیونال باشن خود تجهیزات همون آواز و همون آواز زنده طلبات جواب داده تونن البته بهترین است این که شما با آواز زنده مخلصا قطعی این زنده شما معامله میکنید. اما شما طرفدار کدامش؟ طرفدار هر دویش با جای خودش. با جای خودش. نه ما مثلا تولروی کلان رو خط میزنیم مثلا در اونجا حتما مثلا در ورزشگاه‌های کلان در اینجا حتما فناگرام لازم میشه. لیکن وقتی کنسرت مخصوص خود رو برپا میکنی در اونجا شما میتونید زنده بهترین است. زنده بهترین است. البته زنده. من طرفدار زنده میتونید کنسرت زنده خود رو برپا کنی یا که میتونید فناگرام برپا کنید. هر دو واریانت امکانیت است. البته. خوب اویدی غزال سرا مستانه صحبت کردیم. گلاسال پولوتова همین سرود معرفی کرد.
کدام سرود شما رو معرفی کرد به بینندگان و مخلصان شما؟ پیش از سرود غزل بسیار سرودم بود. از 40 تا اضافه سرودم بود. پیش از این؟ پیش از سرود غزل. اگر خطا نکنم با سرودی بردی دلم، این کلیپش عظیم حکمت الله ثبت کرده است کلیپ میکری. وقتی که این سرود کلیپش آماده میشد و من مصلحت دادن که نیلوفر تاجبایوه بسیار دیزاینری خوب هستن، در شهر خوجند فعالیت میبرن. با لباس های ملی بیایید گفتن گلاسال با لباس های ملی همین کلیپ رو تیار کنیم. بعد وقتی که بیننده شما میبینن یا لباستونه یا آوازتونه یا آهنگتونه مقبول میکنن. خیلی وقتی که به من بعدی همون رفتنی کلیپ هم زنگ میزدن، هم سروده و هم لباس تعریف میکردن. البته دخترای تاجیک با لباس ملی بهتر میتوبن، زیباتر با چشم زیباتر باور کنید. بعد درخواست پیدا شدن که گلاسال باید که شما ما میخواهیم که ما بیننده های شما علاقه مخلص شما شدیم، میخواهیم که فقط با لباس ملی برآمد کنید. بهترین باور کنید. سلامت باشید. و از همون لحظه شما نمیخواهید که لباسی مثلا اروپایی دیگر چه باور کنید؟ این مصلحت همونا بود؟ مصلحتی خودی بیننده ها بودن. خیلی من همه وقت کوشش میکنم که با لباس ملی با لباس اطلس و ادرس باور کنید. من در ایجادیات خود در دیگر دولت های هم بودم و من مصلحت دادن که تو فکر نکن که با لباس های اروپایی در اونجا برآمد کنی معقول میشی یا خیلی با زبانی صنعتکارا نامرد نمیگذاره. باور کنید همین چیز مصلحت دادم. بسیار من خرسند شدم که وقتی که من ببر اطلس و ادرس هم بود لباسی من به نظر می آمدن و حتی قپیده می دیدن که چه زیبا، چه لباسی زیبا گفته. من خرسند شدم که من خیریت ادرس پشتم یا با لباسی ملی آمدم. انا این بود به فکرم، من شناساندن به بیننده ها به مردم عزیزم. بعد آهسته آهسته رفتن. بعدی وای در وصف وطن عزیزم سرود تاجیکستان هم بود، بعد سرود غزل. خب سرودی که در بورش صحبت کردیم و هم سرود خوب بود چون که قید کردید، هم کلیپ چون لباسای ملی استفاده شده بود. چون سرود بود. شاید نفرانی که نمیدونن که کدام سرود شما رو معرفی کرد، این از به سوال خود جواب میگیرن. بردی دلم سختی دلم با صد علم یارم ای، بر جانی من بر عشق من کردی ستم یارم ای. بردی دلم سختی دلم با صد علم یارم ای، بر جانی من بر عشق من کردی ستم یارم ای. سلامت باشید. به فکرم هر یک حافظ، هر یک هنرمند، هر یک شاعر به فکرم از همه این اولین ترین شعر و اولین ترین سرود این در وصف مادر، در وصف مادر، در وصف وطن، این از همه میدونید عزیزترین. من خودم هم سرودی وقتی سرودی مادر اجرا کردم، میدونید ولی خودم مادر نبودم اما وقتی که سرودی مادر را اجرا میکنید اما عذابای مادرتون احساس میکنید، باور کنید همش از چشمان شما یک میگذره که شما چه کلان شدید، چه در نزد شما همه وقت مادر بودن. بسیار من در همین استودیو نشستنی من هم از همه حسی کلانترین این مادرم، مادری من گذاشته است که همه وقت شکر خداوند میکنم که خیلی پدرم را خداوند از من بر وقت گرفتن که تا همین روز آمدم. این با دعای مادری عزیزم بود. بسیار دوست میدارم سرودی مادرم را، خودم دوست میدارم. ولی لذت پیشنهاد میکنی برای بیننده؟ البته بهتری میشه برام. جان مادرم، جان مادرم، من بر تو ایمان
آورم ای کاش باشی هر کجا عمری سلامت بر سرم. خداوند مهربان اله هر یک مادران رو در پناهش نگه دارد و صحت سلامت باشن. بهترین. خب پیش از اینکه سر رو پیشنهاد می‌کردی گفتید که برای من بسیار مثلا خوشایند است در موضوع مادر سرود سرودن. البته هر یک سرونده باید برای اونی که در تینت جوانان پیش از همه حسی وطن دوستی مثلا خویشتن‌شناسی رو بیدار کنند باید پیشنهاد کنند سرودی وطن در اجرای گلاسال هست مخصوص با وطن بخش داشته باشد. بسیار کوشش میکنم که سرودهای بهترین اجرا کنم در وصف وطن، شعرهای بلند مضمون باشد. از خوجندم تا به ختلان وحدتی من ملکی سامان، از بدخشان تا زرافشان جنتی من تاجیکستان. بهترین. خب شاید بسیاری ها شما رو تنها مثلا در ژانری خلقی دیدن، مثلا سرود سرای شما رو برای گلاسال مثلا در کدام ژانر سرود سرودن خوشایند است؟ من از کدام ژانر رو خبر هستید؟ من سال 2004 به کالج صنعت به شعبه 6 مقام سرایندگی عنعنوی داخل شدم. بعدی ختم کالج به فاکولته صنعت باز شعبه عنعنوی سرایندگی عنعنوی داخل شده تمام کردیم. با نوزیک در اونجا نوزیکی های 6 مقام سرایی را از استادانم آموختم. سرشوی سرودخوانی من از 6 مقام بود. خیلی بعد آهسته آهسته رفتیم. حاضر عین حال استرادی ملی در ژانر استرادی ملی ایجاد کرده استودیم. بسیار دوست می‌دارم سرودهای 6 مقام را، کلاسیکی را بسیار احترام میکنم. بسیار صنعتکار اگر به پرده گپ بزنیم بسیار صنعتکارایی هستند که مثلا اولا با 6 مقام رئیسان میآیند مثل شما و بعدا انتخاب میکنن استراد رو. برای چی؟ من خودم اثر دوست می داشتم. وقتی که به کالج داخل شدم با 6 مقام عشقم زیادتر شد. حاضر هم دوست می دارم بسیار. نکی چخیلی که در بالا گفتیم فونوگرامی و زنده جای خود را دارد. سرودهای 6 مقام هم در جایی که 6 مقام اجرا میکنید باور کنید بسیار آنجا انسان‌های زیایی میشینند که همون خودی 6 مقام را احساس کنند، نه هر کس درک میکند مثلا فهمند. شنونده همون سرودهای 6 مقام اثرهای کلام باشند. جایی که هست که شما با سرودهای استرادی برآمد کنید خوبتر میشد. من حالا هم اجرا میکنم سرودهای 6 مقام را و در نزد خود یک مقصد گذاشتم که همین سال یک البومی فقط از سرودهای کلاسیکی و 6 مقام عبارت باشد. وقتی که سرودهای 6 مقام را اجرا کردگی منو گوش کردگی هستند برای آنها همین مقصد را گذاشتم که در نزد خود باید که یک البومی فقط عبارت باشد از سرودهای کلاسیکی و 6 مقام. خوب آیدی 6 مقام گپ زدیم. اگر نخونده گذاریم خوب نمیشه فکر میکنم. البته شاید مخلصان هستن که مثلا تنها سرودهای 6 مقام شما رو گوش میکنن. هر کجا لالی تو رنگین خنده مستان نریخت از خجالت بگوهر چون میاس پیمان ریخت یاری. بهترین با بینندگان وعده داد یکم که اجرا می شود. کوشش میکنیم که حاضر سرکرده استودیم
آمادگی رفته ایستاده است. به سال 2019 همچون تحفه اومد البته قریب که آمد تقدیم میکنیم برای مخلصا. بهترین. خوب میخواستم دونم که برای گولاسال پولوتووا برای تهیه یک سرود یا اینکه یک کلیپ من آماده کردن سرود تا کلیپ مسئولیتی که بیشتر لازم است من با مسئولیتی که نیاز دارید شما وقتی که یک سرود پیدا می شود اول با خودی هنرمند معقول شدنش در کار خودی شعر هم خودی آهنگ هم و میدونید آواز شما با زبانی صنعتکارا میگویم شیشتنش در کار زیبیدنش در کار با آواز شما با روش خواندن خودی هنرمند و خودی حافظه اول همون شعر همون متن همون موضوع رو خودم انتخاب میکنم و بعد مصلحت میپرسم اول به من مصلحت میتین این کس همچون مصلحتچی اولینی من هستند سهراب جان شانیازов بعد البته با شاعران بسیار با شاعری عزیزی ما استاد عزیز آذرخش طالب آذرخش همکاری زیش داریم البته از حرکت میکنم که از شعرهای همون کس استفاده نبرم شعر از دیگر جا گرفته معقول میشد بعضی از اینترنت از ژورنال ها از گازیته ها که من با همون کس مصلحت میکنم که چخیل کنیم اما وقتی که به آهنگ میدارد یگان خطاگی نشود خیلی البته به خطاگی نمیشد ما کوشش میکنیم مصلحت میدادگی بسیار هستم لیکن حرکت میکنم که همه وقت در کاریش رو به خود گیرم بعضی میبرون که مصلحت همون به ژانری من توقی نمیگیرد موافق نمیآید خیلی به فکرم هر یک هنرمند بسیارتر گوش کند بسیار خوبتر است کسی که مصلحت میتیند کسی که همون خود سرود است در همون ژانر وقتی که بسیار گوش میکنید خطاگیتون کمتر اصلاح میشد فکری من همین است بسیار مثلا میگید بسیار شعر یا آهنگ با دل شما پسند است زیادتر کدام موضوع با دل شما نزدیک است من نمیدونم بسیارتر عیناً همین موضوع با دلم برای چی نزدیک است این موضوع جدایی نمیدونم وقتی که همین صورت جدایی میخوانم با حسیت بسیار بلند میسره باور کنید بسیارتر به سبب است اساسی موضوع همین جدایی به دلم نزدیک است دوست میدارم پیشکش میکنید یک چور میسره چون با حسیت زیاد بلند پیشنهاد میکنید و همین گونه است مثلا کدام موضوع با دل نزدیکتر است از دل میبراید بسیار با احساسی بلند همین گونه است مرحبا یک سرودی تازه ایجاد است در آخری برنامه میگفتنی بودم من امروز با دست خالی نآمدم بهترین چون مهمان هر کجایی که مهمانی رو حتما یگون موضوع خود چیزی میگیرن با سرودی نو با کلیپ نو آمدیم سرود نام دارد بیرو اولین بار در تلویزیون شما برای مخلصا پیشکش می شود آرزو داریم کمی مایلش اجرا میکنم بهتری می شود از تو یگان شکایت نمیکنم پیش کسی حکایت نمیکنم رفتنی تو بعد 2 روز آمدن است عشق تو را روایت نمیکنم بیرو 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 یا بیمان بیمان دلم شود زار دیگر بار نگو بیا به تکرار از تو یگان شکایت نمیکنم پیش کسی حکایت نمیکنم رفتنی تو بعد 2 روز آمدن است عشق تو را روایت نمیکنم بیرو
چهره نداری خود پروری من زود باوری من گه آشنایی گه جدایی هم خانه من بیگانه من بیرو 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 یا بیمان بیمان دیلم دیلم شود زار دیگر 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 با نگو نگو بیا بیا با تکرار دیگر نخواند افسانه بهرت دلی من گوشه نشینی ویرانه بهرت دلی من مرغ فراری از لانه آید بهاران تو هم بگردی از دیگر بر منزل من بیرو 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 یا بیمان بیمان دیلم دیلم شود زار دیگر 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 با نگو نگو بیا بیا با تکرار بیرو 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 یار بیمان بیمان دیلم دیلم شود زار دیگر 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 بار نگو نگو بیا بیا با تکرار بیرو 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 یار بیمان بیمان دیلم دیلم شود زار دیگر 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 بار نگو نگو بیا بیا با تکرار خب غیر از اونه که دنبالی صنعت هستید دنبالی ایجادیات مثلا برای ثبت کلیپ یا سرود آمادگی می‌بینید باز با چیکارا بند هستید من دارای چه هنرها هستید غیر از این اگر من حیاتم را به صنعت به سراییدنی سرود تصور نمی‌کنم من فقط خودم را در روی صنعت الکی دیدگی هستم من هستی من صنعت است هستیم را به صنعت میبخشم دیگر اگه اون کار نمیکنم نه البته میکنیم من زن هستم مادر هستم با مشغولیت تربیت کنی فرزند البته این اصلا این هم هنر است هنر از هم مشکل این وظیفه اولین من است بله بعد صنعت شما گفتید که با کدام هنر شما چه هنرها دارید چه هنر رو دارید گفتید این هنری من سرود سراییدن من شغلی دوست داشته چی است که بیکار شد با اون مشغول نشید باور کنید عینی همین روزا کمتر وقت یابم با همراه فرزندم میگذرونم که بسیار به دیدار من زور است باور کنید در همین روزا فقط پگاهی و بیگاه میبینم خلاص خیلی به باغچه میرود الکی فرزندم دیگر وقتا همین سرودم رو گوش میکنم سرودای نو ایجاد کرده استودیم بسیار گوش کردم به طور میبیاد برای همین دیگر با دیگر کار وقت ندارم بهترین همه ما میدونیم که شما در شهر خوجند کنسرت مخصوص خود رو برپا کرده اید نیت نیست من نقشه نداره که در شهر دوشنبه برپا کنید نقشه است چون در خوجند وقتی که برپا میکنید حتما مخلصانی که در شهر خوجند استقامت میکنن میروند برای مخلصانی که در شهر دوشنبه زندگی میکنن این آرزوی از همه کلانترینی
من خودم با پیش خود مقصد گذاشتم در سال 2018 آخری سال بسیار حاضر کوشش کرده ایستادیم که یک برنامه خوبترین تیار کنم که این با هنرمندی در ولایت ایجاد میکند. آسان نیست که در پایتخت با تمام مردم تاجیکستان کنسرت حساباتی خود را پیشکش کردم. برای همین بسیار تیاری خوب کردن در کار که یک چیزی بهترین را تقدیم کنیم. البته نیتم هست آرزوی کلانی من و امید میکنیم که تالارها پر از مخلص میشود. آرزو میکنم، بسیار آرزوی دیرینی من. خب اینجا مخلصان شما هستن. شاید میخوام با شما سوال دیم. بانو گلاسال واقعا آوازتون خسته نباشد چون همیشه زیبا و نازنینید و بگذار همیشه و همیشه چنین بمانید و اینجا خیلی سخنرانی خوب کردید، خیلی با سوالهای خود جواب یافتم. فقط یک چیز رو میخواستم حالا از شما پرسم که واقعا تقدیر برای انسان هر لحظه میتواند یک لحظه رو تقدیم کند، تحفه کند که تا آخر عمر در یاد باقی میماند، ولی برای باز اهدا کردن دیگر لحظه ها انسان رو کمی انتظار میکناند. و در حیات شما کدام تقدیر برای شما کدام لحظه رو اهدا کرد که تا همیشه و همیشه در خاطرتون باقی میماند و فراموش نشدنی است و کدام لحظه رو تا حال از حیات انتظار هستید؟ بهترین سوال که میکنم. بهترین سوال این روزی بهترین من بود که به فکرم هر یک مادر از همه روزی دوست داشته فراموش عموما نمیشدنی روز این روزی مادر شدگیش به فکرم. این 21 فوریه 2017 بود و آرزوی کلانم هست که گفتن نمیخواهم وقتی که آرزو میکنم البته به وای رسانیدن این است. اگر دختر باشد با شوهر دادن البته راحتش رو دیدن. هر یک پدر و مادر این چیز رو هر یک پدر و مادر این چیز رو آرزو میکند و آرزوهای کلانی دارم. انسان زنده وقتی که دل میزند البته از آرزو کردن نمی ایستد که من میخواستم که به همین سوالاتون وقتی که به همون آرزویم میرسم جواب دهم. چون که در رفت صحبت که آگاهی پیدا کردیم شما در یکی از عائله‌های صنعتکار به وای رسیدید و فعالیت میکنید. بارش شده است که شما یکی از انعامان سرودهای انعامان پدرتان رو در حیات یعنی که در فعالیت خود سراییده اید یا اینکه زمزمه نموده اید؟ در وجود شماست؟ سرودهای پدر؟ نه، سرودهای پدرم اولی نسراییدیم، لیکن آرزویم هست که پدرم مرد از زبان مرد می سراین برای آنکه خودی سخنهای خودی همون شعر و من موافق نمیشد توغری نمیگیرد برای همین نسراییدیم. لیکن آرزو دارم که آهنگشان رو گرفته شعرش رو عوض کنم و از زبان زن سرایم. آرزویم هست. میگویند که صنعت و هنر به هنرمند چیز دادن میتواند. به عقیده و فکر شما آیا شما توانستید به صنعت یگان چی دهید؟ عجیب سوال. من به صنعت یگان چی دهم؟ یعنی در رشد صنعت تاجیک شما سهم گذاشتید به فکر خودتون؟ به فکرم به این سوال خود مخلصان خود شنوندگان جواب داد بهتر میشد که من نمیتوانم که ها من سهم من این است گفته. وقتی که خود هنرمند همین چیز در حیاتش میبیند که من به مقصدم رسیدم، من جای خود را گرفتم، خود هنرمند در همونجا می ایستد. میدونید با بالا رفتنش دشوار میشود. به فکرم نه محالی نتونستم من بسیار ایجاد کنم گفتگی چیز به هنرمند الهام میبخشد، به غیرت میدرورد هنرمند رو. من به این سوال جواب داده نمیتوانم که خودی مخلصان جواب دهم. اگر از خود قناعتمند باشید پس این نقطه آخران میشود. بله. میخواستم دانم که وقتی بار اول به صحنه برآمدید چه احساسات مثلا شما رو فرا گرفت؟ هیجان بود، ترس بود یا هیجان؟ به فکرم از یگان هنرمند دور نمیشد.
و فرق ندارد که شما در نزد 4 کس برآمد میکنی یا زیاد است. البته احساسات میشد. میدونید وقتی که این چیز رو من خیلی فهمیده میشم، وقتی که شما در صنف هستید و درس گذشته ایستادید، نوبت شما میآید و به تخت صنف برآمد میکنید، الکی شما رو هیجان فرا میگیرند. اگر شما 100% به درسی همو وظیفه تیار کردگیتان تیار باشید، در آنجا یا 50% یا 80% برآمد میکنید. خودی صنعت هم خیلی چیز است. هر باری که به صحنه میبرم، اگر همون سرود رو 10 بار 20 بار رویدن از این زیاد هم اجرا کنم هم البته هیجان میشد. هیجان میدون کی من ترک میکند. وقتی که برآمد میکنم با چشم مخلصان نگاه میکنم، چشمان آنها مهر باشد به نسبت من، در روی آنها میدونید یک بولیده خاطری است، همون وقت هیجان من دور میشود از من. خوب این لحظه تمام بیننده های تلویزیون تاجیکستان صحبت صمیمی ما رو تماشا دارم. در انجام برنامه چی گفتن میخواهید با بیننده های عزیز تلویزیون تاجیکستان در این شوم بسیار هم زیبا؟ بسیار چیز گفتم میخواهم. این همچون صنعتکار، همچون حافظه همین سرزمین آرزو میکنم که الها تاجیکستان عزیزمان، مردم عزیز آسوده باشند، تنج باشند، آسودگی ما، صلح و وحدت ما پاینده باشد، که ما صنعتکاران همه وقت در روزهای خرسندی برای مردم عزیزمان خدمت کنیم، سرودهای نو به نو ایجاد کنیم، در وصف وطن عزیز، مردم عزیز، از حیات هموطنان ما گرفته ایجاد کنیم که به دل آنها آسودگی در خاندان نشان باشد. البته سرود به دلشان جا میشد. آرزوی من همین است، تنجی و آسودگی وطن عزیزمان رو ترک نکند. بهترین. خب من با شما موفقیت میخوام در ایجادیات میون بدن. اولا تشکر میگم برای دعوت ما رو قبول کردن و به امشب برنامه ما مهمان شدم. و یا لحظه فکر میکنم صحبتی صمیمی داشتیم با مخلصان خود و تمام بیننده های تلویزیون تاجیکستان. فکر میکنم مخلصان شما این لحظه بسیار شاد شدم. شاید اون چیزایی که میخواستم از شما پرسانیایی که میخواستم فهمم الکی جواب گرفتم. در آخر به شما موفقیت میخوام در ایجادیات شما و امید میکنیم، تمنا میکنیم که بازم با سرودهای خود، با ایجادیات خود نام تاجیکستان رو در عرصه بین المللی بلند بردارید. با برنامه ما بار دیگر خوش آمدید. تشکر زیاد. سلامت باشید. دوستان عزیز، طول چند لحظه برنامه روحی شب بود با سرانده شیناخته گلاسال پولوتووا. در اینجا با شما خیر و خوش میکنیم. در برنامه بعدی باز با چهره‌های نو با دیداری هم میرسیم. تا دیدار، خیر.
رو شروع